안녕하세요. 오늘 킹사일즈 리스닝 모의고사 1강 진행하도록 하겠습니다. 먼저 해당 강의가 어떻게 진행되는지 순서부터 하나씩 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째로 우리는 1번에서 10번까지 총 10개의 문제를 풀어볼 건데요. 이렇게 왼쪽에 보이는 것처럼 1번부터 2번 그리고 3번 이렇게 나아가서 10번까지 킹사일즈 수강생 여러분이 먼저 풀어보셔야 돼요. 해당 강의는 실제 시험처럼 진행하기 때문에 노트나 연필, 지우개 등을 꼭 준비해 주시고요. 이렇게 리스닝 문제 10개를 풀어보신 다음에 두 번째 단계는 정답을 제가 보여드릴 거예요. 그리고 세 번째 단계는 제가 각 문제별로 문제 스타일이 어떤 건지, 해당 문제 유형을 어떻게 접근하는 게 가장 이상적인지 유형별 문제 풀이 전략도 설명드리고, 그리고 우리가 음원에 들었던 오디오 스크립트 내용을 정확하게 해석해드리는 이러한 모든 것을 담은 해설 강의를 마지막 단계에서 다루도록 하겠습니다. 자, 그러면 노트나 메모장, 연필, 지우개 준비해 주시고 10문제 먼저 풀어보도록 할게요. Hi, can I help you? I'd like to find out if you have any excursions suitable for families. Sure. How about taking your family for a cruise? We have a steamship that takes passengers out several times a day. It's over 100 years old. That sounds interesting. How long is the trip? About an hour and a half. And don't forget to take pictures of the mountains. They're all around you when you're on the boat and they look fantastic. Okay. But we don't have bikes here. Is there somewhere we could rent them? Yes, there's a place here in the city. It's called Ratcheson's. I'll just make a note of that. How do you spell it? Ratchesons. It's just by the cruise ship terminal. Okay. There are some very beautiful gardens along the side of the lake which also belong to the farm. They'll be just at their best now. You could easily spend an hour or two there. Okay, well, that all sounds good. And can we get lunch there? You can, and it's very good, though it's not included in the basic cost. You pay when you get there. Good morning, everyone. My name's Joy Parkins, and I'm the restaurant manager. You've all shown up on time, which is an excellent start. Now, I'm glad to see none of you have unsuitable footwear, so that's good. You need to be careful as the floors can get very wet and slippery. Those of you with long hair have got it well out of the way, but some of you'll need to remove your rings and bracelets. Just put them somewhere safer today. And remember to leave them at home tomorrow, as they can be a safety hazard. Now, it's going to be a busy day for you all today. We don't have any tables free for this evening, and only a few for lunch. Fortunately, we've got our head chef back. He was away on holiday all last week, which meant the other chefs had extra work. Now, I'll tell you a bit more about the job in a minute, but first some general regulations. For all of you, whatever your age, there's some equipment you mustn't use until you've been properly trained, like the waste disposal system, for example, for health and safety reasons. Then I think there are two of you here who are under 18. That's Emma and Jake, isn't it? Right, so for you two, the meat slicer is out of bounds. And of course, none of you are allowed to use the electric mixer until you've been shown how it works.
Now, let me tell you about some of the people you need to know. Then there's Dexter Wills. He's the person you need to see if you smash a plate or something like that. Don't just leave it and hope no one will notice. It's really important to get things noted and replaced, or there could be problems later. And finally, there's Mike Smith. He's the member of staff who takes care of all the stores of perishables. So if you notice we're getting low in flour or sugar or something, make sure you let him know so he can put in an order. OK, Stuart, we need to start planning our paper on public libraries. Have you thought of an angle yet? Well, there's so much we could look into. How libraries have changed over the centuries, for instance, or how different countries organise them. What do you think, Trudy? Maybe we should concentrate on this country and try and relate the changes in libraries to external developments, like the fact that far more people can read than a century ago, and that the local population may speak lots of different languages. We could include something about changes in the source of funding, too. Yes, but remember we're only supposed to write a short paper, so it's probably best if we don't go into funding in any detail. Right. You know something I've often wondered? What's that? Well, you know they've got an archive of local newspapers going back years. Well, next to it, they've got the diary of a well-known politician from the late 19th century. I wonder why it's there. You know something I've often wondered? What's that? Well, you know they've got an archive of local newspapers going back years. Well, next to it, they've got the diary of a well-known politician from the late 19th century. I wonder why it's there. 문제 풀어보시고 정답 확인까지 해보셨죠? 몇 개 틀리셨어요? 한 개? 두 개? 또는 5개 이상 틀리신 분도 계실 텐데요. 제가 이렇게 가져온 문제들은 캠브리지 ILG 교재에서 학생분들이 많이 틀리는 것들 중심으로 가져왔기 때문에 난이도가 상당히 있어요. 자, 그러면 문제 1번부터 해설 강의 진행하도록 하겠습니다. 먼저 문제 1번의 형태를 보니까요. 노트나 폼 컴플리션 유형인 거죠. 이렇게 리스닝에서 노트 유형은 지문의 내용을 요약해서 정리한 형태로 보통 하나의 큰 제목과 여러 개의 소제목이 있는 형태로 자주 출제가 되죠. 이렇게 큰 제목이 있고 이렇게 소제목이 있다라는 거죠. 이렇게 우리가 문제 형태 파악했으니까 문제 형태별 문제풀이 전략도 알아봐야겠죠. 이러한 노트 유형의 정답을 찾는 데 있어서 문제풀이 전략 총 4가지로 나열될 수 있겠는데요. 첫 번째는 몇 단어 혹은 숫자로 답안을 작성하는지를 먼저 파악하셔야 돼요. 바로 여기 적혀 있는 것처럼 one word, and or a number 이렇게 적혀 있는 거죠. 따라서 한 단어 그리고 또는 한 개의 숫자로 답안을 작성하라는 거죠. 즉 이 말은 답안에 이 3가지 조건 중에서 한 가지 형태로만 적으셔야 되는데요. 먼저 한 단어가 있으니까 예를 들어서 이렇게 한 단어만 적어야 되는 거고요. one word 다음에 and가 있고 a number가 있으니까 이렇게 한 개의 단어, 이렇게 한 개의 숫자 조합으로도 답을 적을 수가 있고요. 그리고 or가 있으니까 앞에 거 다 무시하고요. a number 한 가지 숫자로만 이렇게 한 가지 숫자로만 이렇게 한 가지 숫자로만 적을 수 있다는 거죠. 즉 이 3가지 조합 중에서 한 개를 선택해서 정답을 적어야 되는 거지 이렇게 2개 단어로 적어서는 돼요 안 돼요? 안 되는 거죠. 따라서 문제풀이 전략 첫 번째 몇 단어 혹은 숫자로 답안을 작성하는지를 정확하게 파악하셔야 돼요. 그리고 답안 작성하는 조건 중에서 이러한 것뿐만 아니라 이렇게 적히는 경우도 있죠. only가 있고 one word가 있으니까 이러한 조건이 문제에 나오게 되면 이렇게 2단어로 적으면 안 돼요. 오직 한 단어만 적으셔야 되고요. 만약에 답안을 작성하라는 조건 중에서 no more than이 붙어 있으면 뒤에 나와 있는 거 이내로 적는 거예요. 그러니까 two word가 있으니까 2단어 이내로 적는 거죠. 이렇게 한 단어로 적던지 또는 2단어로 적는 것까지는 괜찮은데 2단어에다가 숫자를 넣는다거나 해서는 안 된다라는 거죠. 그리고 답안을 작성하는 조건 중에서 이러한 것도 있을 수 있겠죠. No more than 2 words and or number가 있으니까 정답을 2단어 이내로 적거나 or가 있으니까 이 앞에 거 다 없다라고 생각하시고요. a number만 이렇게 또는 이렇게 숫자 하나로 적거나 and가 있으니까 2단어 이내 그리고 a number까지 적을 수 있다는 거죠. 2단어 이내니까 한 단어와 숫자 하나의 조합으로 정답을 적을 수 있겠고요. 또는 2단어와 숫자 하나로 정답을 적을 수가 있어요. 자, 그래서 정리해보면요. 이렇게 노트 유형을 풀 때 첫 번째 단계는 어떤 거라는 거죠? 몇 단어 혹은
숫자로 답안을 작성하는지를 정확히 파악하는 거죠. 그리고 두 번째 문제풀이 전략은요, 전체적인 내용을 파악하는 거예요. 그러니까 큰 제목과 소제목을 보면서 음원에서 가족 여행과 관련된 내용이 나오겠구나, 크루즈는 언급이 되겠네, 이런 식으로 큰 제목과 소제목을 통해서 이런 내용이 나오겠구나 라고 생각을 해두는 게 중요하겠고요. 세 번째 단계는 문제의 핵심 어구와 빈칸 주변 내용을 통해 빈칸의 내용을 파악하는 거예요. 즉 문제의 핵심 어구라고 하는 거는 크루즈는 당연히 언급이 되겠고, 빈칸과 관련된 거 take photos of, 어떤 사진을 찍다, 이러한 핵심 어구는 take photos of라고 음원에서 그대로 들릴 수도 있고, 또는 이 표현을 패러프레이징해서 들릴 수 있겠죠. 이러한 핵심 어구가 중요하니까 이런 부분에 밑줄을 쳐두는 게 중요하겠고요. 그리고 빈칸의 주변 내용을 통해서 빈칸의 내용이 어떤 게 들어가겠구나 라고 생각해 보는 것도 중요하겠죠. 그리고 이 과정에서 빈칸에 들어갈 정답이 해당 문장에서 문법상 어떤 품사를 선택해서 넣어야 되는 게 적절한지도 판단하는 게 중요한데요. 정관사가 있으니까 1번 정답은 문법적으로 품사, 명사를 적어야 된다는 게 중요한 거고요. 명사 다음에 관계대명사가 있는데 관계대명사 뒤에 동사가 있는 거죠. 관계대명사 동사의 수는 앞에 적혀있는 선행사에 맞추는 거죠. 그런데 관계대명사 안에 동사가 일반 동사에 s가 붙어 있다면 선행사가 단수일 텐데 s가 없는 거 보니까 복수동사죠. 그러면 선행사의 명사는 단수가 아니라 복수겠죠. 그리고 문제풀이 전략의 마지막 단계는 정답의 단서를 파악하고 답안을 작성하는 거. 이 부분은 오디오 스크립트 내용 같이 보면서 설명드리도록 할게요. 자, 그러면 Family Excursions, 가족이 짧게 여행을 하는데 크루즈를 타고 호수를 여행하는 것 같죠. 그러니까 1번에 들어갈 정답, 호수를 둘러싸고 있는 이거에 대해서 사진 찍을 수 있다라고 이야기를 하는 거죠. 자, 그럼 1번 관련된 오디오 스크립트 내용 같이 들어볼게요. Hi, can I help you? I'd like to find out if you have any excursions suitable for families. 여성분께서 어떤 거 도와드릴까요? 라고 물어봤고요. find out은 동사고요. 정보를 얻다라는 뜻이죠. 그리고 동사 다음에 if가 있으니까 만약이가 아니죠. 뭐인지 아닌지로 이해하셔야 돼요. 그러니까 이 남성분은 가족에 적합한 짧은 여행을, 이 여성분 여행 상품을 파는 여행사 직원일 수 있겠죠. 이 여성분이 가지고 있는지 가지고 있지 않은지에 대해서 정보를 얻고자 하는 거죠. Hi, can I help you? I'd like to find out if you have any excursions suitable for families. Sure. How about taking your family for a cruise? We have a steamship that takes passengers out several times a day. It's over 100 years old. 그리고 여성분께서 슈어라고 하는 거 보니까 가족에 적합한 여행 상품이 있다 정도로 이해할 수 있겠죠. 그리고 how about은 무엇 하는 게 어떠나요? 라고 물어보는 거죠. 그러니까 당신의 가족을 taking, 데려가서 for cruise, 크루즈 타보게 하는 거 어떠나요? 라고 물어보는 거죠. 그리고 이 여성이 근무한 여행사 측은 스팀십을 가지고 있는데요. 증기나 기계력 등을 동력으로 이용해서 추진하는 배를 말하는 거죠. 이게 어떤 건지 몰라도 상관없죠. 승객들을 하루에 several times, 몇 차례 take out 한다라는 거죠. 동사 take 는 기본적으로 가지고 있는 뜻이 어떤 것을 한 곳에서 다른 곳으로 가지고 가다라는 의미가 있죠. 여기에 out까지 붙어 있으니까 이 기선, 증기선은 하루에 몇 차례 정도 운행한다 정도로 볼 수 있겠죠. 그리고 이트는 앞에서 언급했던 증기선을 말하는 거죠. 이 증기선은 100년 이상 운행을 하고 있다는 거죠. How about taking your family for a cruise? We have a steamship that takes passengers out several times a day. It's over 100 years old. That sounds interesting. How long is the trip? About an hour and a half. And don't forget to take pictures of the mountains. 이러한 내용을 이야기 들으니까 남성분께서 굉장히 흥미롭게 들린다라고 이야기를 했고요. 그리고 how long이 있으니까 얼마나 오래 걸리냐는 거죠. 그리고 대략적으로 an hour, 1시간하고 30분 정도 소요된다라고 하는 거죠. Don't forget, 결코 잊지 말아야 되는 거. Take pictures of는 take photos of의 패러프레이징으로 볼 수 있겠죠. 바로 이거에 대해서 사진 찍는 것을 결코 잊지 말라고 하는 부분. 문제 1번의 정답이 포함된 문장 3번 연속으로 들어볼게요. 단순지 복순지 귀 기울여서 들어주세요. And don't forget to take pictures of the mountains. And don't forget to take pictures of the mountains. And don't forget to take pictures of the mountains. 자, 이렇게 1번의 정답 mountains 복수로 들렸죠? 1번의 정답 이 단어로 적으시면 되겠고요. 자, 그리고 이제 마무리하러 가죠. They're all around you when you're on the boat and they look fantastic. Okay. 당신이 on the boat, 보트에 탈 때 앞에서 언급했던 스팀십을 말하는 거죠. 바로 이렇게 당신이 기선, 증기선을 탈 때 대인은 앞에서 언급했던 복수명사 산들이 all around you, 당신 주변에 산들이 이렇게 있다라는 거고요. 그리고 이 산들은 어떻게 보인다라는 거요? fantastic하게 보인다라고 하네요. 자, 이렇게 우리가 문제풀이 전략, 제가 네 번째 거 설명 아까 조금 이따 드린다라고 이야기 드렸죠. 지금 설명드릴게요. 음원을 들을 때 정답의 단서를 파악하는 거예요. 그러니까 문제에서 언급했던 핵심 어구 take photos of가 음원에서는 take pictures of로 패러프레이징 됐구나. 이렇게 패러프레이징한 다음 음원에서 1번과 관련된 정답이 들리겠구나. 해당 단어를 답 안으로 작성하는 거죠. 그런데 답안 작성할 때 중요하게 생각해야 될 부분 어떤 거죠? 복수명사를 적어야 되는데 단수명사를 적는다든지 이렇게 실수하지 않도록 문법적인 오류도
점검해야 되는 거죠. 자, 이번에는 이번에 정답 찾으러 갈게요. 중요한 포인트 어떤 거죠? 여기 적혀 있는 조건이죠. 한 단어 and one number, 이 조건 꼭 지켜주셔야 돼요. 자, 이번에는 사이클링으로 여행하는 거 관련돼서 자전거가 be hired니까 렌트 될 수 있다는 거죠. 즉 자전거 빌릴 수 있는데 from 있으니까 이 장소로부터 자전거 빌릴 수 있다는 거죠. 이번과 관련된 유형 철자 받아쓰기 하는 거 IELTS 리스닝에서 꼭 나오죠. 자, 그러면 철자 받아쓰기 틀리신 분도 있으실 텐데 음원 한번 들어보고 이번에는 맞춰보도록 해요. But we don't have bikes here. Is there somewhere we could rent them? Yes, there's a place here in the city. It's called Ratchison. 남성분께서 자전거가 없다라고 이야기를 하는 거죠. 그리고 is there somewhere, 우리가 rent them, 그러니까 대문 앞에서 언급했던 복수명사니까 자전거 빌릴 수 있는 장소가 is there, 어디 있나요? 라고 장소를 물어본 거죠. 그리고 여성분께서 도시 내에서 자전거 빌릴 수 있는 장소가 there's, 있다라고 이야기를 했고요. 그리고 이 장소는 be called니까 이렇게 불려진다라고 하는 거죠. 자, 바로 Ratcheson이라고 불린다라는 거죠. 포인트는 첫 번째 Ratcheson이라고 빠르게 들렸을 때는 그냥 흘려 들으시고 해당 단어의 letter 하나씩 불러주기 때문에 이 뒤에 부분에 신경을 쓴다. 이게 중요한 포인트예요. 그리고 남성분께서 make note of that이니까 메모하겠다라는 거죠. 그리고 물어보는 거죠. 스펠링이 어떻게 되나요? 라고 물어봤고요. 자, 이번에는 작성하고 보지 마세요. 한 번 더 들어볼게요. It's called Ratchesons. I'll just make a note of that. How do you spell it? Ratchesons. 자, 그럼 이번에 정답 이 단어로 잡아두시면 되겠고요. 이 장소는 뒤에 어디 근처에 있는 거죠? 바로 여기 근처에 있는 거죠. 바로 이 장소는 just by니까 바로 여기 근처에 있는 거죠. 자, 이번엔 3번 문제 마찬가지로 노트 유형인데요. 방문객은 호수 옆에 있는 농장의 가든을 걸어갈 수 있다라고 이야기를 했죠. 그리고 3번의 정답이 on extra cost니까 추가 비용을 지불한다면 available, 이용할 수 있다라는 거죠. 그런데 여기서 포인트는 3번에 들어갈 자리는 주어 자리니까 명사가 들어가야 되는데 동사 is는 단수 동사니까 즉 주어도 단수명사가 적힌다는 거죠. 자, 그러면 3번에 들어갈 단수명사 찾아보도록 할게요. 음원 들어볼게요. There are some very beautiful gardens along the side of the lake which also belong to the farm. Along the side of the lake, 호수 옆을 따라가면, 그러니까 by the lake를 말하는 거죠. 바로 호수 옆쪽에 매우 아름다운 가든이 있다라고 하고요. 관계대명사 있고 뒤에 동사가 복수동사니까 관계대명사의 선행사는 앞에 위치한 호수가 아니라 그 앞에 위치한 가든스를 말하는 거죠. 바로 이 가든이 농장에 속해 있다라는 거죠. 즉 이걸 어퍼스로피를 이용해서 패러프레이징 하자면 이렇게 농장의 가든이라고 패러프레이징 할 수 있겠죠. 그리고 전치사의 다음에 once best가 있으니까 예를 들어서 가든에서 꽃도 많이 피고 가든 보기 가장 좋을 때라는 거죠. 그리고 이 가든 정말 좋은가 봐요. 1시간, 2시간은 거기서 쉽게 보낼 수 있다라고 하니까 가든에 가면 1-2시간은 훅 지나간다라는 거죠. There are some very beautiful gardens along the side of the lake which also belong to the farm. They'll be just at their best now. You could easily spend an hour or two there. Okay, well, that all sounds good. And can we get lunch there? 그리고 여성분이 이렇게 이야기한 부분에서 남성분이 sounds good, 좋게 들린다라고 이야기를 하는 거죠. 그리고 남성분께서 대여가 있으니까 이 가든에서 우리가 어떤 거 먹을 수 있냐라고 물어보는 거죠. 그렇죠. 점심 먹을 수 있냐라고 물어봤죠. 이 단어 단수명사여서 정답될 것 같은데 여성분께서 점심 먹을 수 있다라고 이야기할 것 같죠. 여성분의 답변 들어봐야겠죠. 점심 먹을 수 있겠죠. 여성분의 답변 들어볼게요. And can we get lunch there? You can, and it's very good, though it's not included in the basic cost. You can이 있으니까 당신은 거기서 점심 먹을 수 있다라는 거죠. 그리고 음식도 굉장히 좋다라고 하고요. 그런데 점심이 not included 인 거죠. 그러니까 베이직 코스트에 포함되어 있지 않은 거죠. 즉 베이직 코스트에 포함되어 있지 않다는 말은 extra cost, 추가 비용을 낸다면 점심이 이용 가능하다는 거죠. And can we get lunch there? You can, and it's very good, though it's not included in the basic cost. 자, 이번에 4번 문제 같이 보도록 할게요. 4번 문제는 멀티플 초이스 유형이죠. 자, 이러한 멀티플 초이스 유형은 다음과 같은 전략으로 접근하는 게 이상적인데요. 첫 번째는 선택해야 되는 답안의 개수를 확인하세요. 그러니까 A, B 또는 C 중에서 the correct letter니까 한 개만 선택해야 돼요. 그리고 두 번째 전략은 문제 핵심 얻고 체크하는 거죠. 그리고 보기 내용 파악하는 거예요. 문제 핵심 얻고 매니저가 be concerned about은 걱정한다라는 거죠. 썸이 있으니까 일부 새로운 직원들의 A를 걱정하는지 B를 걱정하는지 C를 걱정하는지 이렇게 문제 핵심 얻고와 보기 내용 파악하는 거죠. 그리고 이렇게 문제 핵심 얻고 파악할 때 썸이라고 적혀있는지 most라고 적혀있는지 it라고 적혀있는지 이런 부분도 꼼꼼하게 챙겨주셔야 돼요. 4번은 썸이라고 적혀있어요. 이 부분 꼭 기억해둬야 돼요. 그리고 세 번째 단계는 음원이 들릴 때 문제 핵심 얻고 관련된 내용 집중해서 들어야겠죠. 자, 그럼 매니저가 새로운 직원들 중에서 일부 직원들의 어떠한 것을 걱정하는지 음원 들어볼게요. Good morning, everyone.
My name's Joy Parkins, and I'm the restaurant manager. You've all shown up on time, which is an excellent start. 아침 인사하는 거죠. 자기소개하고요. 그리고 자기가 레스토랑 매니저라고 이야기를 하는 거죠. 그리고 you는 당신, 한 명을 지칭할 수도 있지만 a group of people, 집단적인 의미를 전달해서 당신들이라는 의미도 전달할 수 있죠. 그러니까 여기서의 you는 이 레스토랑의 새로운 직원들을 말하는 거죠. 바로 이 직원들이 show up, on time이라고 적혀 있으니까 지각하지 않고 on time 시간에 맞춰서 show up 도착했다라는 거죠. 그리고 all이 있으니까 모든 직원들이 지각하지 않고 정시에 딱 이 레스토랑이 도착했다라고 해요. 바로 이러한 것이 excellent start, 아주 좋은 시작이라고 이야기를 했고요. 우리가 방금 음원으로 들었던 이 내용, 이 정도로 할까요? 신규 직원들 이렇게 모여 있는 거죠. 아침에 이렇게 모여 있고 매니저가 이런저런 이야기하는 거죠. Good morning, everyone. My name's Joy Parkins, and I'm the restaurant manager. You've all shown up on time, which is an excellent start. Now, I'm glad to see none of you have unsuitable footwear, so that's good. 여러분 중에 그 어떤 누구도 일하는데 부적합한 신발을 신고 있지 않는 거, 그걸 보니까 매니저 입장에서는 굉장히 좋다라고 이야기하는 거죠. 안심도 되겠죠. 그리고 일하는데 적합하지 않은 신발을 신지 않는 게 왜 좋은 건지 이야기 한번 하는 건데요. You need to be careful as the floors can get very wet and slippery. need to는 뭐 탈 필요가 있는데 be careful 있으니까 조심할 필요가 있다라는 거죠. 여기서 as는 무엇이기 때문에라고 because 의미로 잡아두시면 되겠고요. 정관사 더가 있으니까 바닥은 바닥인데 앞에서 언급했던 레스토랑과 관련된 바닥이죠. 그러니까 레스토랑 바닥을 말하는 거예요. 바닥에 물기가 많을 수 있고 그리고 slippery, 바닥이 미끄러울 수 있다는 거죠. 자, 이 부분에서는 footwear, 그러니까 신발 관련돼서 언급된 문장이긴 하지만 매니저분이 새로운 직원들의 신발 관련돼서 걱정하는 거예요? 아니면 걱정할 이유가 없는 거예요? 걱정할 이유가 없는 거죠. 그 이유는 어떤 거죠? 직원들 모두가 일하는 데 있어서 적합하지 않은 신발을 안 신었기 때문에, 즉 새로운 직원들 모두가 일하는 데 적합한 신발 신었으니까 매니저는 신발 관련해서 걱정할 이유가 없는 거죠. 자, 그러면 10번은 정답이 아닌 거죠. Now, I'm glad to see none of you have unsuitable footwear, so that's good. You need to be careful as the floors can get very wet and slippery. Those of you with long hair, I've got it well out of the way. 자, 이번엔 헤어, 그러니까 4번 B번 북에 나와 있는 헤어스타일 관련돼서 언급하는 거죠. 당신들 중에서, 그러니까 신참 직원들 중에서 어떤 사람들을 말하는 거죠? 이때 위드는 가지고 있다는 뜻이고요. 그러니까 단발이 아니라 머리가 긴 걸 가지고 있는 사람, 머리가 긴 사람들을 말하는 거죠. 이 사람들은 이 헤어를 어떻게 했다라는 거예요? well out of the way니까 긴 머리를 머리카락 떨어지지 않게 머리 정리를 잘했다, 이 정도로 받아들일 수 있겠고요. 따라서 신규 직원들 중에서 긴 머리카락 가지고 있는 사람들이 머리 정리 잘했으니까 매니저가 헤어스타일 관련돼서 걱정할 이유도 없는 거죠. 자, 이제 나머지 문장과 관련된 음원에서 4번의 정답이 나오겠죠. 그런데 해당 음원 안 들어봐도 4번의 정답, 매니저가 걱정하는 건 보석과 관련된 거겠죠. 자, 그럼 제 말이 맞는지 한번 들어보도록 할게요. But some of you'll need to remove your rings and bracelets. Just put them somewhere safer today. 반지 나오고 팔찌 나왔으니까 보석과 관련된 거죠. 4번의 정답 A번인데요. 그리고 이 부분에서 명확하게 썸이라고 들렸죠. 우리가 문제에서 확인했던 썸이 적혀있죠. 당신들 중에 썸 일부는 무엇 할 필요가 있냐면 will이 있으니까 앞으로 그렇게 하라는 거예요. 지금 매니저가 신참 직원들 세워놓고 딱 보니까 신참 직원들 중에서 누구는 반지 끼고 있고 누구는 팔찌 끼고 있으니까 다음부터는 반지나 팔찌 리무브하라고, 제거하라고, 끼지 말고 착용하지 말고 오라는 거죠. 그리고 오늘 첫날이니까 실수로 반지나 팔찌 차고 온 사람들, 반지나 팔찌를 somewhere safer, 안전한 장소에 두라고 이야기를 하는 거고요. 그리고 다음과 같은 사실을 기억하라는 거죠. 내일 올 때는 반지나 팔찌 집에다가 두고 오라고 이야기하는 거고요. as, 그 이유는 어떤 거죠? 반지나 팔찌가 can be, 어떤 게 될 수 있다라는 거예요. safety hazard, 일할 때 부상 같은 걸 초래하는 안전상의 위험이 될 수 있기 때문이라는 거죠. 자, 그리고 4번 멀티플 초이스 관련돼서 오답과 정답의 배합이 어떻게 되는 거죠? 먼저 풋웨어로 오답, 유인구 하나 던지고, 그리고 머리카락으로 한 번 더 오답, 유인구 던진 거죠. 그 다음에 어떻게 됐죠? 세 번째에서 정답과 관련된 스트라이크 꽝 던진 거죠. 자, 이렇게 멀티플 초이스 문제 풀 때 오답과 정답의 배합이 어떻게 되는지까지도 섬세하게 신경 써주시고요. 해당 음원 한 번 더 들어볼게요. Good morning, everyone. My name's Joy Parkins, and I'm the restaurant manager. There are some very beautiful. Good morning, everyone. My name's Joy Parkins, and I'm the restaurant manager. You've all shown up on time, which is an excellent start. Now, I'm glad to see none of you have unsuitable footwear, so that's good. You need to be careful as the floors can get very wet and slippery. Those of you with long hair, I've got it well out of the way, but some of you'll need to remove your rings and bracelets. Just put them somewhere safer today.
And remember to leave them at home tomorrow, as they can be a safety hazard. 자, 이번 5번 문제, 4번 문제와 마찬가지로 멀티플 초이스 유형인 거죠. 더데이, 이날, 바로 신규 직원들이 근무를 시작하는 이 날이 주방에서 일하는 직원들이 굉장히 바쁠 가능성이 있다라고 해요. 자, 그럼 매니저께서 신정이나 설날과 같은 공휴일 때문에 바쁠 것 같다라고 이야기를 했는지, 아니면 헤드 셰프니까 수석 주방장이라고 할까요? 수석 주방장이 absent, 예를 들어서 수석 주방장이 여행을 갔다든지 이렇게 부재했기 때문에 바쁠 것 같다라고 이야기를 하는 건지, 아니면 해당 레스토랑이 fully book이니까 예약이 거의 꽉 찼기 때문에 바쁠 것 같다라고 이야기를 하는 건지 A, B, C 중에 하나 고르면 되겠죠. 자, 그럼 음원 내용 들어볼게요. Now, it's going to be a busy day for you all today. We don't have any tables free for this evening, and only a few for lunch. 첫 문장과 관련된 음원에서 오답 관련 유인구 던지지 않고 스트라이크로 꽝 정답 바로 던졌죠. 바로 오늘 굉장히 여러분이 바쁜 날을 보내게 될 건데요. 그 이유는 레스토랑 측이 그 어떠한 테이블도 레스토랑에 있는 테이블을 말하는 거죠. 바로 이 레스토랑 테이블이 저녁에 프리하지가 않다라는 거죠. 즉 레스토랑 테이블이 프리하지 않다라는 건 어떤 의미죠? 레스토랑 테이블 예약이 저녁 시간대 꽉 찬 걸 의미하겠죠. 그리고 점심시간 때는 only a few가 있으니까 몇 테이블만 예약이 안 찼다라는 거죠. 나머지는 다 찼고요. 바로 이러한 이유, 레스토랑에서 예약이 거의 꽉 찼기 때문에 매니저가 주방에서 일하는 직원들이 굉장히 바쁠 거다라고 이야기를 하는 거죠. 5번의 정답이 나왔기 때문에 나머지 음원 내용 들을 필요도 없이 10번이라고 적고 6번으로 넘어가면 되는 거죠. 물론 정답은 나왔지만 우리는 시험을 대비해서 공부하는 거기 때문에 내용마저 봐야겠죠? We don't have any tables free for this evening, and only a few for lunch. Fortunately, we've got our head chef back. He was away on holiday all last week, which meant the other chefs had extra work. 다음 문장은 오답과 관련된 유인구 하나 던지네요. 다행히도 수석 주방장이 백이 있으니까 돌아왔다라는 거죠. 지난주 내내 홀리데이를 맞아가지고 휴가를 맞아서 away, 자리를 비웠다라는 거죠. 그러니까 지금 수석 주방장은 absent한 게 아니죠. 지금 이분 일하고 있어요. 그리고 이러한 사실, 지난주에 헤드 셰프가 일하지 않은 거죠. 일하는 것이 어떤 걸 의미하냐면 다른 주방장들이 추가적으로 헤드 셰프의 목에 일을 했던 것을 의미하는 거죠. 자, 5번 문제 관련된 음원 한 번 더 들어볼게요. Now, it's going to be a busy day for you all today. We don't have any tables free for this evening, and only a few for lunch. Fortunately, we've got our head chef back. He was away on holiday all last week, which meant the other chefs had extra work. 6번도 5번과 마찬가지로 멀티플 초이스 유형인 거죠. 질문 내용 같이 보니까요. 주방에서 일하는 직원들 중에서 18살 또는 18살 이상의 직원들만이 A를 이용하는 것 또는 B를 이용하는 것 또는 C를 이용하는 게 비동사 다음에 allowed니까 허락된다라는 거죠. 자, 그럼 6번 질문과 관련된 음원 들어볼게요. Now, I'll tell you a bit more about the job in a minute. But first, some general regulations. 이 여성분께서 in a minute 조금 있다가 일 관련돼서 a bit more 더욱 자세하게 이야기를 해준다라고 하는 거죠. But first 일 관련돼서 이야기하기 전에 먼저 어떤 거에 대해서 이야기하고 싶다라는 거죠. General regulations니까 일반적으로 지켜야 될 규정이라고 할까요? 이 부분 먼저 이야기하고 싶다고 하는데요. Now, I'll tell you a bit more about the job in a minute. But first, some general regulations. For all of you, whatever your age, there's some equipment you mustn't use until you've been properly trained, like the waste disposal system, for example, for health and safety reasons. For all of you, 여러분 모두 whatever your age, 당신의 나이가 whatever 어떤 거든지 간에, 그러니까 당신이 17살이든 20살이든 25살이든 당신의 나이가 어떤 거든지 간에 until 언제까지 당신이 properly니까 적절하게 제대로 train, 훈련받을 때까지 must가 있으니까 당신이 결코 이용하지 말아야 되는 장비들이 있다라고 하는 거죠. 바로 이런 장비는 적절하게 훈련받지 않는다면 결코 이용해서는 안 된다라는 거죠. 그리고 이렇게 이야기하는 이유는요, 건강과 안전상의 이유로 적절하게 훈련받지 않으면 앞에 언급했던 이 장비는 결코 이용해서는 안 된다라고 이야기를 하는 거고요. 그 어느 누구도 나이가 몇 살이든지 간에 제대로 훈련받지 않으면 결코 이용해서 안 된다라고 이야기를 하는 거죠. 그래서 이건 정답이 될 수 없죠. 그래서 오답을 유인구로 하나 먼저 던진 거고요. For all of you, whatever your age, there's some equipment you mustn't use until you've been properly trained, like the waste disposal system, for example, for health and safety reasons. Then I think there are two of you here who are under 18. That's Emma and Jake, isn't it? Right, so for you two, the meat slicer is out of bounds. Then I think 여성분이 어떻게 생각한다라는 거죠? There are two of you here. 지금 여기 모여있는 사람들 중에서 당신 2명, 그러니까 under 18이니까 18세 미만의
두 명이 되어 있다라고 내가 생각을 하는데요. 그 두 명은 에마와 제이크, isn't it? 맞죠? 라고 물어보는 거죠. right 하는 거 보니까 에마와 제이크가 자기네가 18세 미만이라고 생각해서 고개를 끄덕끄덕 하나 보죠. So for you two, 에마와 제이크 이야기하는 거예요. 에마와 제이크 너네 둘은 out of bounds라는 표현은 허락되지 않다라는 뜻이에요. 그러니까 너희 둘은 미스라이서를 사용할 수 없다라고 하는 거죠. 그럼 이 내용을 뒤집어서 반대로 생각해 보세요. 18세 미만인 에마와 제이크는 미스라이서 사용할 수 없다라고 이야기했는데 반대로 18세 이상의 직원들은 미스라이서 사용할 수 있어요? 그렇죠. 사용할 수 있는 거죠. 그래서 6번의 정답 C라고 적으시면 되고요. 자, 이렇게 정답의 단서를 찾을 수 있는 문장 관련 음원이 나왔죠. 그 다음에 문장 하나 더 있는 거 보니까 오답 유인구 하나 던질 것 같죠. 오답을 어떻게 던지는지 이 부분도 들어볼게요. Then I think there are two of you here who are under 18. That's Emma and Jake, isn't it? Right. So for you two, the meat slicer is out of bounds. And of course, none of you are allowed to use the electric mixer until you've been shown how it works. 해당 동사가 타동사로 적혀 있으면 누구에게 어떤 방법을 보여주다라는 뜻이 있는데 수동태로 적혀 있으니까 이 일렉트릭 믹서가 어떻게 works, 작동되는지를 바로 다른 사람이 당신에게 이게 어떻게 작동되는지를 보여주기 전까지 일렉트릭 믹서 이런 것들을 말하는 거죠. 이러한 것들 사용하고 이용하는 게 허락되지 너네 있으니까 그 누구도 허락되지 않는다라는 거죠. And of course, none of you are allowed to use the electric mixer until you've been shown how it works. 자, 이번에는 7번하고 8번 문제 유형은 매칭 유형이죠. 이런 매칭 유형을 가장 효과적으로 풀 수 있는 문제풀이 전략도 설명드릴게요. 첫 번째는 지시문을 읽고 문제에서 요구하는 것을 정확하게 파악하세요. 그러니까 지시문에서 어떻게 나와 있는 거죠? 레스토랑 직원들인데 following 있으니까 이런 식으로 7번에 레스토랑 직원 한 명의 이름, 8번에 레스토랑 직원 한 명의 이름 이런 식으로 레스토랑 직원들이 있는데 이 중에서 각각의 직원이 what is responsible 어떤 거에 책임을 가지고 있냐라는 거죠. 그러니까 7번의 직원이 A와 관련된 책임을 가지고 있는지 아니면 B와 관련된 책임을 가지고 있는지 이 6가지 리스트 중에서 하나를 선택해서 7번의 정답으로 적는 거죠. 8번도 마찬가지고요. 그리고 두 번째 전략은 이 보기의 리스트의 각각의 주요 내용을 파악하시고 문제 대상을 파악하시는 거예요. 그러니까 리스트의 주요 내용 A는 이것과 관련된 거죠. 푸드 스탁스라고 하면 음식 같은 거를 재고 관리하는 거라고 할까요? 그리고 10번은 응급처치 관련된 거고 브레이키지라고 하면 파손 관련된 거죠. 그리고 직원 할인 그리고 일정표. 자, 그럼 이렇게 지시문도 정확하게 확인했고 보기 리스트에 어떤 게 적혀 있는지 확인했고 문제도 확인했으니까 음원 한번 들어볼게요. Now, let me tell you about some of the people you need to know. Then there's Dexter Wills. He's the person you need to see if you smash a plate or something like that. 여러분들이 알 필요가 있는 알아야 하는 사람들 중에서 일부 몇몇 사람들에 대해서 이야기한다라고 하고요. 첫 번째로 덱스터 윌스 7번 관련된 정답이 이제 나오겠죠. 자, 이분께서는 어떤 책임을 맡고 있는지 봤더니 만약에 당신이 smash a plate, 접시 같은 걸 깨거나 or something like that, like는 좋아하다가 아니죠. 전치사로 쓰였으니까 that 앞에서 언급했던 접시 같은 것들을 깬다면 he's a person, 덱스 윌스가 바로 어떤 사람이라는 거예요? You need to see. 당신이 봐야 할 필요가 있는 사람이라는 거죠. 그러니까 접시 깨면 덱스 윌스한테 보고하라는 거죠. 당연한 얘기죠. 접시 같은 거 깨면 그냥 접시를 내버려 두면 안 되겠죠. 그리고 어느 누구도 will notice 알아채지 못할 거야. 내가 접시 깬 사실을 어느 누구도 모를 거야 라고 희망하지 말라고 이야기를 하는 거고요. Then there's Dexter Wills. He's the person you need to see if you smash a plate or something like that. Don't just leave it and hope no one will notice. It's really important to get things noted and replaced, or there could be problems later. It is important니까 it는 의미가 없어요. it는 가주어니까 진주어가 이 부분이죠. Get things noted 하는 것이 정말 중요하다라고 하는 거죠. 이렇게 get 다음에 목적어가 적혀 있고 그 뒤에 동사 note의 과거분사형이 목적 보호자리에 적혀 있다면 이 둘의 관계는 능동태가 아니라 수동태의 의미로 이해하는 거죠. 그러니까 바로 이러한 것들, 접시를 깼다더니 다른 어떤 쟁반을 깼다더니 이러한 것들을 noted하게 하는 게 중요하다는 거죠. 수동태의 의미니까 잘 안 와닿죠. 그러니까 능동태로 이해하면 편하겠죠. 바로 이러한 것들을 notice, 알리라고 하는 거죠. 저 접시 깼어요. 덱스 씨, 제가 접시 하나 깼습니다 라고 알리는 것이 정말 중요하다는 거죠. 여기서의 포인트는 이걸 하나 두 개씩 해석하려고 하는 게 아니라 수동태는 이해하기 어려울 수 있으니까 문맥상 동요인 능동태로 적혀있는 notice의 의미를 넣어서 이해하는 거예요. 이렇게 설명드린 이유는 수동태보다 능동태로 들었을 때 이해하기 우리가 더 편하니까. Don't just leave it and hope no one will notice. It's really important to get things noted and replaced,
or there could be problems later. 그리고 또한 어떤 게 중요한 거예요? replace 되는 게 중요한 거죠. 접시를 깼으니까 새 것으로 replace, 바꾸는 게 중요하겠고요. or, 여기서 or는 또는이라고 이해하지 마세요. 그렇지 않으면이라는 의미로 or를 잡아두시는 거예요. 이렇게 새 접시로 바꾸지 않는다면 could가 있으니까 무엇일 수 있다라는 거죠. problems가 있으니까 later, 나중에 문제가 생길 수도 있다라는 거죠. 자, 이 부분에서 덱스터 윌스가 어떤 책임을 맡고 있죠? 보기 6개 중에서 어떤 책임을 맡고 있는 거죠? 파손 관련된 책임을 맡고 있는 거죠. 그래서 7번의 정답은 D라고 적으면 되고요. 여기서 끝나는 거 아니죠. 8번과 관련된 마이클 스미스 씨가 D번을 제외한 나머지 5가지 중에서 어떤 책임을 맡고 있는지 해당 부분 음원 들어볼게요. And finally, there's Mike Smith. He's the member of staff who takes care of all the stores of perishables. And finally, there's Mike Smith. He's the member of staff who takes care of all the stores of perishables. 그리고 이제 마지막으로 마이크 스미스 씨가 있는데요. 이분은 직원이고요. take care of 다음에 뒤에 사람이 나오면 예를 들어서 연로하신 부모님이 있다라고 한다면 연로하신 부모님을 take care of 돌보다라는 의미죠. 그런데 take care of 다음에 사람이 나온 게 아니라 사물이 나왔으니까 take care of는 has responsibility, 어떤 책임을 가지고 있다는 정도로 이해하면 되겠죠. 바로 이분께서는 어떤 거에 대한 책임을 가지고 있는 거죠? perishables 하면 상하기 쉬운 음식들이라고 보시면 되겠고요. stores는 상점이라는 뜻도 있지만 뒤에 음식이랑 같이 쓰이게 되면 음식 같은 거 비축하는 거라고 이해하시면 돼요. 그러니까 마이크 스미스는 음식이나 식량 같은 거 비축하는 거 담당이라는 거죠. 바로 이 부분에서 8번의 정답 역시도 나왔죠. 마이크 스미스 씨 어떤 거 책임을 맡고 있는 거죠? 바로 레스토랑에 사용하는 식량이나 음식이 떨어지지 않게 식량의 재고 등을 관리하는 거죠. 8번의 정답 B라고 적으시면 되고요. And finally, there's Mike Smith. He's the member of staff who takes care of all the stores of perishables. So, if you notice we're getting low in flour or sugar or something, make sure you let him know so he can put in an order. 따라서 if 만약에 당신이 notice, 그러니까 다음과 같이 내용이 이렇게 적혀 있는데 이 내용을 인식하고 알게 된다면, 그러니까 바로 어떤 내용을 알게 되고 인식하는 거예요? getting low 하는 건 뒤에 적혀 있는 이러한 것들이 점점 낮아지는 거니까 밀가루 또는 설탕 또는 다른 것들이 점점 줄어드는 것을 만약에 당신이 눈치챈다라면 안다라면 make sure는 뭐 하라는 거죠. 그러니까 바로 이러한 사실을 음식 재고 관리하는 마이크 스미스에게 알리라는 거죠. So, 그러면 이 사람 뭐 하겠어요? put in an order, 설탕이 떨어지면 설탕 주문 넣겠죠. 자, 이번에 볼 9번 문제, 멀티플 초이스 유형이면서 해당 질문에 맞는 정답을 하나 선택하는 거죠. 페이퍼는 종이가 아니죠. 논문이라고 보시면 되겠고요. 이 두 분의 논문의 메인 토픽, 주요 주제가 어떤 게 될 거냐라고 물어보는 거죠. 그럼 먼저 음원 내용 들어볼게요. Okay, Stuart. We need to start planning our paper on public libraries. Have you thought of an angle yet? 여성분이 어떤 거 할 필요가 있다라고 이야기를 하는 거예요. Public Libraries, 공공도서관 관련돼서 논문을 쓰려고 하는 것 같은데 이 논문을 어떻게 쓸지 계획할 것을 시작할 필요가 있다라고 하는 거죠. 그리고 여성분께서 물어보는 거죠. 앵글이라고 하면 각도라고 보시면 안 되고요. 어떤 관점이라고 보시면 돼요. 그러니까 논문 어떻게 적을지 네가 어떤 관점 가지고 있는지 생각해 봤냐라고 여성분께서 물어봤고요. Okay, Stuart. We need to start planning our paper on public libraries. Have you thought of an angle yet? Well, there's so much we could look into. How libraries have changed over the centuries, for instance, or how different countries organize them. What do you think, Trudy? 그리고 남성분께서 there's so much니까 우리가 look into, 들여다볼 게 너무 많다라는 거죠. A라는 관점으로도 접근할 수 있겠고 B라는 관점으로도 접근할 수 있겠고 여러 가지 관점이 많다라고 이야기를 했고요. For instance가 있으니까 예를 들어서 어떻게 도서관이 over the centuries, 지난 세기 동안 변화하였는지 이 부분에 대해서 논문을 쓸 수 있겠고요. 또는 대문 앞에서 언급했던 복수명사 공공도서관을 말하는 거죠. 각기 다른 국가들이 도서관을 어떻게 오거나이즈 하는지, 도서관을 오거나이즈 한다는 거, 그러니까 도서관 책장에 책을 꽂을 때 있어서 이용자의 편의를 위해서 도서관 업무의 효율성 증대를 위해서 장르별로 책을 진열한다든지 또는 작가의 이름을 기준으로 자음의 순서대로 책을 진열한다든지 이런 부분 남성분이 이야기해본 거죠. 방금 남성분이 이야기했던 부분은 A번과 관련된 내용이죠. 만약에 다음 음원에서 여성분이 남성분의 의견에 동의한다고 한다면 A번이 정답일 텐데 Well, there's so much we could look into. How libraries have changed over the centuries, for instance, or how different countries organize them. What do you think, Trudy? Maybe we should concentrate on this country and try and relate the changes in libraries to external developments, like the fact that far more people can read than a century ago, and that the local population may speak lots of different languages.
여성분께서 어떻게 이야기를 하는 거죠? 남성분이 앞에서 다른 국가들 이야기하니까 일본이라든지 미국이라든지 이런 거 생각하지 말고 this country, 우리나라, 예를 들어서 이 여성분이 한국 사람이라면 한국에 집중하는 게 좋겠습니다 라고 이야기를 했고요. 다음 문장 이해하는데 어려울 수 있으니까 단어부터 설명드릴게요. relate은 다음에 적혀있는 걸 A라고 하고 to 다음에 적혀있는 걸 B라고 한다면 이 A와 B가 서로 어떻게 연결되어 있는지를 보여주다라는 뜻이에요. 그리고 development는 개발이라는 뜻도 있지만 IELTS 리스닝에서는 상황의 변화라는 의미로 더 많이 쓰여요. 바로 도서관에서 발생한 변화가 외부적인 상황의 변화에 어떻게 연결되는지와 관련돼서 논문을 적어보자는 거죠. 그리고 like는 동사가 아니죠. 품사가 전치사니까 무엇과 같은이라고 해서 예시를 드는 거죠. 그러니까 앞에서 이야기했던 외부적인 상황의 변화가 어떤 것 같은 것이 있는지 이렇게 나열하는 거예요. 첫 번째 외부적인 변화는 a century이고 한 세기 전보다 훨씬 많은 사람들이 글을 읽을 수 있다는 거죠. 이러한 외부적인 상황의 변화에 맞춰서 도서관에서 발생한 변화가 서로 어떻게 연결되는지, 그리고 접속사 and 다음에 that만 있는 거죠. 이 that는 더 팩트에 걸리는 거죠. 그리고 외부적인 상황의 변화 한 개 더 이야기하는 거죠. 바로 어떤 사실과 관련된 외부적인 상황의 변화인 거죠. 바로 이러한 것이 있다는 거죠. 해당 지역에 사는 사람들이 정말 많은 각기 다른 언어를 사용할 수 있다는 거죠. 바로 여성분이 이야기했던 이 부분은 B번과 관련된 내용인 거죠. 자, 그럼 다음 문문에서 남성분이 이야기하는 거에 따라서 B가 정답이 될지 아니면 C가 정답이 될지 결정될 것 같은데요. Maybe we should concentrate on this country and try and relate the changes in libraries to external developments, like the fact that far more people can read than a century ago, and that the local population may speak lots of different languages. We could include something about changes in the source of funding too. 남성분이 어떤 거 이야기하는 거죠? 여성분이 앞에서 이야기했던 것뿐만 아니라 the source of funding, 자금 지원 출처가 있겠죠. 이러한 자금 지원 출처가 어떻게 변했는지 포함할 수 있을 것 같은데 라고 이야기를 하는 거죠. 바로 남성분이 이야기했던 이 부분에서 펀딩 관련돼서 이야기하는 거죠. C에 적혀있는 펀딩 관련돼서 이야기하는 것 같은데 여성분이 펀딩 관련돼서 논문 쓰자고 하는 거 동의하는 거예요? 아니면 동의하지 않는 거예요? We could include something about changes in the source of funding too. Yes, but remember we're only supposed to write a short paper, so it's probably best if we don't go into funding in any detail. Right. 동의하지 않는 것 같죠? But remember, 그러니까 우리는 긴 논문을 쓰는 게 아니라 short paper니까 짧은 단기 논문을 써야 된다는 것을 기억하라고 이야기를 하는 거죠. 따라서 우리가 펀딩에 관련돼서 any detail, 정말 세부적으로 들어가지 않는 게, 그러니까 논문에서 펀딩 관련돼서 다루지 않는 것이 probably best, 더 좋을 수 있다라고 하는 거죠. 그리고 이러한 여성분의 의견에서 남성분의 생각은요, 동의하는 거죠. 따라서 펀딩 관련된 것도 서로 동의하는 내용이 아니니까 C번 정답으로 적으시면 안 되고요. A도 정답이 아니고 B도 정답이 아니고 남아있는 B번, 그러니까 여성분이 이야기했던 이 부분에서 남성분이 이 주제를 논문의 메인 토픽으로 하자라고 동의한다라고 이야기를 하진 않았지만 A와 C가 정답이 아니니까 메인 토픽이 될 가장 가능성 있는 게 어떤 거가 되겠어요? B번이 정답이 되겠죠. 자, 이제 마지막 10번 문제죠. 10번 문제 어떤 유형이죠? 빈칸에 들어갈 한 단어만을 적어야 되는 노트 유형인 거죠. famous person 다음에 어퍼스로피가 있으니까 유명한 사람의 이것이 why, 왜 도서관에 located 두었는지와 관련된 질문인 거죠. You know something I've often wondered? 남성분이 자기가 종종 궁금해했던 게 어떤 건지 아냐라고 물어보는 거죠, 여성분에게. 그리고 여성분이 그게 뭔데? 라고 이야기를 했고요. You know something I've often wondered? What's that? Well, you know they've got an archive of local newspapers going back years. Well, next to it, they've got the diary of a well-known politician from the late 19th century. Going back years가 있으니까 과거 몇 년 동안에 해당 지역 신문들을 모아놓은 기록 보관소를 도서관이 가지고 있다라고 하는 거죠. 도서관에 신문을 모아둔 기록 보관소가 있는 것 같아요. 그리고 next to it, 이 기록 보관소 옆에 바로 지난 19세기에 of가 있으니까 of는 어포스트로피 역할을 할 수 있는 거죠. 그러니까 잘 알려진 정치인의 어떤 걸 가지고 있다라는 거죠. 유명한 사람의 어떤 것이 도서관에 위치하고 있는 거죠. Well, next to it, they've got the diary of a well-known politician from the late 19th century. 그렇죠. 정답 다이어리가 위치하고 있는 거죠. 다이어리 복수로 적으시면 안 되죠. 왜 그러는 거죠? 문제에서 어가 있죠. 어가 있으니까 10번에다가 단수명사 적어야 되니까 다이어리라고 10번 적으면 되겠어요. 이렇게 해서 해당 강의가 마무리되었습니다. 수고 많으셨습니다. 감사합니다. King's IELTS